과한 운동은 오히려 활성산소를 유발하기 때문에 내 몸을 조절할 수 있는 마라톤처럼 신체에 맞는 적절한 운동을 즐기며 건강을 유지하는 법을 익히는 사람들. A ver, ellas entrenan de por sí porque hacen deporte. Hemos hecho una prueba de 3 días, hemos ido a correr para ver este. Para hacer más deporte y pues porque es algo que se hace todos los años. Despreocuparme de todo, de pensar en otra cosa completamente distinta y las preocupaciones se van fuera, entonces feliz. Sí que se nota a la hora de la gente más mayor que corre, que viene mejor para el cuerpo y la circulación no se te queda, no tienes ni varices ni cosas, ni enfermedades así más relacionadas con la circulación. 규칙적인 운동을 통해 노화 예방을 힘쓰는 사람들. 그런데 운동 특성상 오랜 시간 자외선에 노출되는 건 불가피할 텐데 피부 건강은 괜찮을까요? Me suelo echar crema crema protectora, de protección 50, agua también. Con protección total y luego pues sombreros, gorras y intentar evitar los días de mitad de día, o sea, del mediodía. 1차 면역기관, 피부 건강을 위한 스페인 사람들의 노력은 오래전부터 이루어져 왔습니다. 스페인 북부 바스크 지역에 7,000년 역사를 가진 소금도 그중 하나인데요. 해발 565m의 살라도 계곡에 있는 소금 광산. 지금도 전통 방식으로 계곡에서 암염소금을 채취하는데요. 미네랄과 영양소가 풍부해 피부 건강에도 도움을 준다고 합니다. 피부 트러블이 있던 스페인의 여왕 이사벨 2세도 이 지역에서 요양을 했을 정도라는데요. 피부 건강을 위한 옛 방식으로 발과 손을 소금에 담그는 체험은 지금도 인기가 많다고 합니다. 굳이 소금 광산까지 가지 않더라도 요즘에는 현대식으로 재해석해 소금 테라피를 즐기기도 하는데요. Consiste en entrar en estas cuevas a respirar micropartículas de sal en suspensión. 언뜻 겨울왕국을 떠올리게도 하는 이 방은 눈이 아닌 실제 소금으로 이루어져 있습니다. Las salas les llamamos cuevas de sal ya que están cubiertas, suelo, paredes y techos todas de sal de mina. 항산화 능력을 키우기 위해 소금 테라피를 즐긴다는 스페인 사람들. El niño tenía muchos problemas de mucosidad y de otitis y bueno, parece que le está haciendo bien, por lo menos muchas infecciones y bueno, por lo menos está evitando todos esos antibióticos y todas esas cosas. 실제 암염에는 미네랄 같은 항산화 성분이 있어 세포 손상 예방과 면역 기능에 도움을 준다는 연구도 있는데요. Ya que la sal ayuda a regenerar la piel, hidrata piel, regula el pH. Entonces, nos ayuda muchísimo, nos ayuda a mejorar las defensas. 건강을 위해 항산화 능력을 키우려는 스페인 사람들의 노력은 전통적으로 먹는 음식에서도 찾아볼 수 있습니다. 그중에는 생선 요리도 있는데요. 스페인 1인당 생선 소비량은 약 42.4kg으로 유럽에서도 높은 수치입니다. 스페인 빌바오 사람들이 많이 찾는다는 한 식당. 이곳에는 유독 인기 있는 메뉴가 있다고 합니다. 스페인 대부분의 레스토랑에서 메인 코스 요리로 먹을 정도로 전국적으로 사랑받는다는 전통 음식. Es muy rico, tiene un sabor muy especial. Es muy bueno para la piel, por ejemplo. Incluso para la piel, mejora el sistema inmunológico. 어떤 요리죠? Este negocio fue fundado en 1940 y las recetas de antaño, aquí tenemos el principal ingrediente que es el lomo de bacalao. 아, 바로 대구 요리였군요. 스페인 북부에 있는 빌바오는 예로부터 대구를 수입한 대표적인 항구 도시로 대구 소비도 활발했는데요. 미국 발명가 프레드릭 피셔는 스페인에 대구를 수출한 덴마크 사람들이 모두 부자가 됐을 정도로 스페인 사람들은 대구를 좋아하고 많이 먹는다고 했답니다. 그만큼 다양한 대구 요리도 발달했는데요.
대구를 올리브유에 재우고 160도 온도에서 7분 정도 익히면 생선에서 요리의 핵심 소스가 나온답니다. Ese proceso hace que el bacalao empiece a soltar su agua dentro del bacalao, que veis cómo es esto, que es como una gelatina, es el ingrediente principal para que la emulsión. 이렇게 완성된 풍미 가득한 바스크 지방의 전통 요리, bacalao al pilpil. El bacalao es un pescado rico en proteínas, es rico en vitamina B y en vitamina E, ¿vale? Lo que nos va a hacer es que no se oxiden las células tan fácilmente, ¿no? El bacalao es rico en dos aminoácidos como la metionina y la cisteína y además ayuda a sintetizar el glutatión y hace que refuerce el sistema inmunológico. 항산화 능력을 되찾아 보다 젊고 건강한 일상을 보내는 사람도 있습니다. 아침 일찍부터 조깅을 하는 오늘의 주인공. Soy Ciara, estoy disfrutando de un día maravilloso. Normalmente suelo empezar mis días entrenando y activando mi cuerpo. 일주일에 6일은 꼭 운동을 한다는 그녀. Bueno, para mantener mi sistema inmune a tope, cuantos más años tenemos también eso va cayendo y para intentar no envejecer tan rápido y que el cuerpo esté sano. 20대 못지않은 건강한 피부와 몸매를 유지하며 모델로 활동하고 있는 시아라 씨. 그런 그녀에게도 건강의 위기가 있었다고 하는데요. Cuando me sentía un poquito más cansada de lo normal, hicimos los análisis y todo me notaba un poquito más cansada, tenía muchísimo sueño y la piel más apagada, más triste. 임신 이후 찾아온 급격한 피부 노화. 건강에도 문제가 생기기 시작했습니다. Un poquito problemas de varices. Para la circulación y las venas necesitaba mejorar ese aspecto. En casa de mi madre con varices, pues tener varices, poder llegar a tener diabetes gestacional. 이후 꾸준한 노력으로 신체 건강은 물론 피부 건강까지 되찾았는데요. 아팠던 경험을 나침반 삼아 이제는 제대로 된 건강 관리를 하고 있답니다. 특히 그녀가 신경 쓰는 게 있는데요. 이건 뭔가요? Estoy tomando glutatión. Me ayuda a mantener un sistema inmune mucho más fuerte. Piel esté un poquito más elástica y a prevenir ese envejecimiento. 노화 방지를 위해 선택했다는 글루타치온은 어떤 걸까요? El glutatión es una combinación de 3 aminoácidos que tiene un poder antioxidante bastante alto y hace que no se oxide tan fácilmente las células. Vale, el glutatión lo que hace es eliminar los radicales libres del organismo y por eso protege a las células y evita la intoxicación. 글루타민, 시스테인, 글리신 세 가지 아미노산으로 이루어진 단백질 글루타치온. 글루타치온은 우리 몸에서 자체적으로 생성되는 천연 항산화제로 알려져 있는데요. 세포의 90%, 혈액의 10%, 전신에 존재하는 성분입니다. 특히 항산화 네트워크를 구성하는 주요 성분 중 하나로 여러 가지 비타민과 셀레늄 같은 항산화제를 더욱 활성화시키는 중심축 역할을 해 마스터 항산화제라고도 불립니다. Lo más importante para eliminar los radicales libres es una red de antioxidantes, como pueden ser el glutatión, la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, ¿no? Son ciertos, junto con el glutatión, juegan un papel importante para reducir los radicales libres. 글루타치온의 항산화 시스템이 활성산소 억제에 직접적으로 관여해 세포 노화 방지에도 도움을 준다는 연구 결과도 있는데요. 로망이었거든요. 이 도자기 배우는 거. 또 이렇게 하다 보니까 마음이 또 정화가 되는 것 같아요. 네, 수강생님처럼 아마 하얗고 깨끗하고 예쁘고 뺀질뺀질한 도자기 나올 거예요. 지금 완전 사기 캐릭터인데 너무 예쁘시고. 건강하고 밝은 모습의 그녀. 하지만 예전에는 언제나 가족을 먼저 챙기느라 정작 자신을 돌보지 못했다고 합니다. 아이가 셋이다 보니까 키울 때는 정말 정신이 하나도 없었어요. 진짜 어떨 때는 제 몸도 못 가릴 정도로 바쁘게 살았어요. 그러던 중
자기도 모르게 몸에 쌓인 독소로 건강에 적신호가 켜졌답니다. 무엇보다도 눈에 띄는 게 피부. 노화 속도가 눈에 띄게 빨라지는 것 같아요. 그러니까 뭐 시속 30km 안전하게 달리다가 갑자기 이렇게 뭐 100km로 이렇게 폭주하는 느낌 있죠. 자주 아픈 거예요. 그래서 이상하다 싶은 차에 건강검진을 하니까 갑상선 저하증이라고 하더라고요. 근데 그때 또 병원 가서 검사를 해보니까 콜레스테롤 수치도 또 높아져서 급격한 피부 노화 뒤로 혈관까지 노화되고 전신이 무너지기 시작했습니다. 결국 몸에 쌓인 독소는 몸과 마음을 병들게 하고 독소 배출이 답이라 생각한 그녀는 꾸준한 노력 끝에 건강을 되찾았습니다. 특히 예전보다 더 어리고 건강한 피부도 얻게 됐다는데요. 꾸준한 관리에서 빠지지 않는 것이 바로 글루타치온입니다. 이거 글루타치온인데 피부 탄력도 좀 좋아진 것 같고 좀 맑아진 것 같고 좀 힘이 난다 그럴까? 좀 활기차게 요즘 생활하고 있는 것 같아요. 뜨거운 열을 견뎌내야 좋은 도자기가 완성되듯 아픈 과거를 견뎌내고 건강을 되찾은 성영순 씨. 아들, 엄마 왔어. 뭐 했어? 마침 교사인 아들이 방학을 맞이해 집에 있었는데요. 밥 먹어야지. 밥 먹어야지. 젊어진 엄마의 모습에 에피소드도 많다고 합니다. 예전에 장 보러 가거나 그럴 때 누나, 이모 뭐 이런 식으로만 생각하시고 어머니라고 하면은 되게 놀라신 경우가 엄청 많았죠. 물론 이런 결과는 꾸준한 노력이 있기에 가능한 거겠죠? 꾸준하게 관리해주고 있어요. 그렇게 관리를 해야지 젊고 건강하게 사는 것 같아요. 그렇다면 신체 나이는 어떨까요? 우와, 실제 나이보다 5살 어리게 나왔네요. 항산화 능력을 키우기 위해 음식에도 신경을 쓰는 성영순 씨. 건강을 되찾았지만 지금도 관리는 계속되고 있는데요. 콜레스테롤 수치도 좀 높았고 그리고 몸도 아팠다 보니까 최대한 간을 하지 않고 그리고 생으로 먹으려고 노력하고 있어요. 네. 난 또 챙겨 먹을 게 있지. 글루타치온을 꺼낸 성영순 씨. 어서 먹을래? 나 닮아서 또 동안을 유지를 해야지. 동안 아들도 미리미리 챙기는데 아무래도 이제 노화가 가장 먼저 보이는 게 피부잖아요. 그래서 노화 예방이라고 해서 이렇게 겉에만 신경 쓰는 게 아니라 항산화 능력을 키우는 게 굉장히 중요하다는 걸 알았어요. 피부 건강은 물론 면역력도 올라갔다는데요. 글루타치온의 항산화 작용은요, 면역세포의 일종인 NK세포의 활성도를 증가시키는 데도 도움을 주는 것으로 알려져 있는데요. 한 연구 결과에 따르면 글루타치온을 2주간 섭취하게 한 결과 NK세포의 활성도가 증가하고 림프구의 증식을 포함해서 전반적인 면역 기능의 향상이 도움이 되는 것으로 나타났는데요. 아이들 키우고 뭐 그러다 보니까 못 해봤던 거 많잖아요. 많이 하고 싶어요. 뭐 배우는 것도 하고 싶고 앞으로도 건강하고 또 젊게 꾸준히 관리하면서 살고 싶어요. 얼마나 노력하느냐에 따라 얼마든지 늦출 수 있는 노화. 50대가 넘어가면서 피부가 좀 처지고 탄력을 많이 잃었다는 생각이 들더라고요. 그 잔주름하고 탄력이 제일 고민이에요. 노화가 고민인 두 사람의 현재 피부와 혈관 상태를 살펴보고 2주 동안 식습관 개선과 운동을 병행하며 매일 글루타치온을 섭취했는데요. 이들에게 과연 어떤 변화가 생겼을까요? 2주 전과 동일한 검사를 진행했는데요. 최현주 씨의 경우 각각 주름과 모공이 유의미하게 줄었습니다. 손은옥 씨도 주름, 모공, 색소 침착, 피지까지 모두 개선됐는데요. 실제 꾸준한 글루타치온 섭취로 피부 밝기와 주름이 개선되고
탄력이 증가했다는 연구 결과도 있었는데요. 글루타치온은 해독을 담당하는 기관인 간에서 많이 생성되다 보니 우리 몸의 해독 작용과도 관련이 있답니다. 글루타치온에 있는 황과 수소가 결합된 티올기가 외부에 있는 독성을 스펀지처럼 빨아들여 소변으로 배출시켜 주는데요. 글루타치온의 항산화력 이해를 돕기 위한 간단한 실험을 준비했습니다. 검은 액체를 독성물질 또는 독소, 맑은 액체를 신체라고 가정하면 신체에 독성물질이나 독소를 넣으면 활성산소가 발생하게 되는데요. 여기에 해독작용을 돕는 글루타치온을 넣어 저어주면 점점 맑아지는 것을 확인할 수 있습니다. 이야, 신기하네요. 실제 글루타치온은 독소 배출 작용으로 간세포 손상을 줄인다는 연구 결과도 있는데요. 간 수치가 높은 비알코올성 지방간 환자에게 간 수치가 유의미하게 감소했다는 보고도 있습니다.